Sanghang saranang gacchami saranagamana sampurnam sanatipatavihami Isarvena saddhi panchasilang dhammam appamadena sampadetammam Dari karma pujaniya Nayaka Hamdulan Mahathira Pramuka Mahasangaratri Namcharai Dhamma Subhasanta Mahatma Veda Duspalata Mahatmiya Ilagaya Moshi Subhasanta Ekabhutta Sajit Subhasanta Purivutta Saha Anuvi Ihensa Diyaniya Atulu Paudiriya Dinamat Nabi Dudravi Jnanapala Tulsaura Ekabhutta Kita lakukan perintah Dhamma Subhasanta Mahatma Panasana Dhammadiniya Karina Program के चारित्र्याल बोलने के लगेगा आधुनिक संस्कार विकसित करेंगे पूरा के आशीर्वाद लगा करेंगे नवनिर्मित ताना ये देवती में अभिजीवी मार्ग में चलेगा त्यागी में देवाल लोगी है नाटी उसी बात करेगा यह इंगल मोहन की रीमा ऐसी अनुमति करेंगे ना कभी तो महात्मा के नाली में देवाल लोगी है जयंती लालनी महात्मा दयाल दयान यह दूसरी चांदी महात्मा ने दिया Henrik Joseph Mahatma Siya Saha Adyo Duduro Mahatma Akyamma Yang Udari Mahatma Ginare Mepadlogiya Sauleris Mahatma Siya Adulu Mepadlogiya Sildarada Bingal Modan Kirima Ayadini Devat Mahatma Ashirwada Kirima Dhanameti Kam Sambandeti Silgina Veni Yadat Guruvagi Ashirwada Prarthana Karami Tamai Adineti Kam Sildakarandi Kini Api Dhamit Mahatma Kirima Api लोगों और बोलिया करते हैं मतलब ये जिंदगी ही क्या है लेकिन हम लोग दिन में अभी तो ये जिंदगी में तो तुम्हारा मनोवादी सबको चेक आरंभ दाम में कितना जाती है बिच्छू आंखें लाल सामग्री यार अब चाल सामग्री कितना गुरुकुल में ऐसे में चिंतन वाले चीजें कितनी करने में लेकिन यही पे तुलसी अभी तो उठाओ बोलिया लेबुना कि उन्हें कभी भी तुझे इसे चाहिए जब पानी मिलेगा अभी चाहे तो वहाँ से खेती है तो वहाँ का चीज करने के लिए नवा ये किसी ना इतना बहुत पांचसाल आशीर्वाद से करेंगे स्वामी महासना सामगिताम सुलु बदला सुलु करने यहाँ का लगता है इधर बदलाव करने पांचसाल लोग पुरुष गाय महात्मा खेती है कभी भी कभी ऐसा भी अवस्था आदि कभी से मायके आमंत्रण महासना पानासनमा काम आराधन की दाखिल लगे अवस्था हुआ स्वामी महासना पानासनमा कोरामुआरी में सबसे उदाहरण की समाप्ति के लिए kita dulu awal mana itu mai awal awal itu kan yang nidan itu kita sudah dari negara Indonesia ananggal itu di Sukarama itu itu negara प्रधान अधिकारी संगठन itu para putihnya punya semua itu ada naik haluan wahsi yang ini di Indonesia ini kerana ada juga sanskrit dan saya mengalami itu kerana yang saya sedang dialami kali berulang salah Mangara Ramadhani saya berpaham setelah saya pasutnya bola ini प्रधान संगठनायक कोलकाता सेनायक विद्यालय विशाल निर्माणी कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट शासन आरक्षक मंडली गारू लेखकाधिकारी शासन आरक्षक मंडली गारू सभापति श्री सिद्धार्थ परिणी गारू अध्यक्ष अभी अद्भुतनीय कलेक्टर सुब्रतनारायण नायक स्वामी महंती yang mana kita sudah lama di वाहसी मातु विक्रमहारा अभी मातु निकारा वाहसी भारत खतु दीपारा गारू बसनायक जिलाते प्रधान अधिकारी संघ नायक तपस्वी अभी नायक वाहसी तत्मगुरु सांगिकारा अभी यति नाली नायक वाहसी कलकत्ती नंदनारामाधिपति नारद अभी वाहसी संजय चित्त विकास समाधिपति नावर सोविक नायक वाहसी मत आराधना कराने अपने मोदी तारा में अपनी गौरव वहां से
තවත් වැඩම කරපුවාම මේවා ගන්න මට පොඩි තමයි සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේලා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් නමස්කාර කරනකොට අපි විහාරස්ථානයේ වෙනුත් අපි ධම්ම දුකකාන්ත මහත්මයා වෙනුත් වැඩම කරපු මහා සංඝරත්නය පිළිගන්නවා. ඉතින් අපිට ධම්ම මහත්මයා හඳුන්වා දෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ අපේ දායක කොටාසේ එතුමා පරිචය වෙලා කැමරේ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් එතුමා හඳුන්වන දෙමින් අපේ විහාරස්ථානයේ ලැබෙන අපි කල්යාණ මිත්‍ර අපසාරයේ ඉස්කෝල අධ්‍යාපන ලබාගන්නේ සිටින අධ්‍යාපනයේ ලැබපු පොත විද්‍යාලය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය එවැගේම පිළිවෙන්නේ සංස්කෘතික ගුරු උපදේශක සංස්කෘතික ගුරු උපදේශක එවැගේම පළංගල මාතුගල ශ්‍රී සිංහාරාමාධිපති ශාස්ත්‍රපති පඬිතුක අපේ මාතුගේ දෙක්කාරාම ආම්බුරන් වහන්සේ කියනවා සදා ගුණක් මහන්සියලා වේදලා කටයුතු කරන ඊලාතිස් මණ්ඩලක සවස්කාරයේ ලැබෙන සංවිධාන කටයුතුාගේ සිදු කරනවා. අපි උන්වහන්සේට දාන ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන විද්‍යාලයේ කටයුතු කරන හැටියට එවැගේම ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අනුමැතිය පරිදි දානේ සංකල්ප කිරීමේ කාර්යයේ අපේ අධිගෞරවාර්ය කලකල මංගලාරාමාධිපති අපේ නායකයන් ආම්බුරන් වහන්සේට ආරාධනා කරන කටයුතු කරන හැටියට අදාළ පස්සේ බලගියා. එමනම් අපේ මනංගලවත් විසුන්දරාරාමාධිපති උතුරනගර හේතු ප්‍රධාන අධිකාරී සංඝ නායක පුණ්‍ය සුමවිදේ නායක මායිකාරන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා. දානේ සංඝ කිරීමේ කාර්ය සිදු කරන්න නාම සූදානම් වන්න කාලවේලාවන බොහොම කෙටියෙන් ඔබ විසින් සූදානම් කළ පරම පවිත්‍ර පිරිසිදු ආහාර පානවල අග්‍රම කොටස අරහං ආදී බුදු ගුණයන් සමන්විත ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේටම පූජා කරමි. පූජා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. උපන් දිනයේ සමරන ගමි උපසාන්ත මහත්මයාගේ සිත් පිටිබෙන සියලු අරමුණු ඒ අයුරින්ම ඉෂ්ට වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මාකී වාඩපති දාතා කියලා පූජා පවත්වමි. තාකෙදී නමෝ තස්ස මුනින්දස්ස නමෝ ධම්මස්ස තස්සද සංඝස්ස නමෝ තස්ස ඒතං තින්නං නමෝ නමෝ සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්නාතු මුත්තමං අභිවාදේතු නොබන්දේ සබ්බං සද්දාය පූජිතං අනුසම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං කායේන වාචා චිත්තේන මමාදේන මයා කතං අච්චයං කමනේ බන්තේ බුරි පඤ්ඤ තථාගත හිමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝතු යාව නිබ්බාන මද්දියා. දවිත් මහත්මයා උදේ පුස්තකාන ආත්මය වචන ප්‍රදාන්ත ලොකු පිතා සවි ප්‍රදාන්ත පොඩි පුතා අනුගේ ආංශ දුව මේ සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ උතුම් ධර්මයක් අනුගමනය කරගෙන ඒ ධර්මයේ පසුපස යන ඒ ධර්මයේ වටිනාකම අවය ප්‍රයෝජනෙට ගනිමින් සිටින බෞද්ධ මහත්වරු පිරිසක් කියලා අපි දන්නවා. ලෝකේ කොතරවත් ඉන්නවා, ලංකාවේ ඉන්නවා, ලෝකේ ඉන්නවා. හොඳට ත්‍රිපිටකයේ යමක් කියවන්න පුළුවන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ දේශනා කළාදී කරලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේ ලැබූ අත්දැකීම් නිකම් නෙවෙයි.
ලැබුව අත්දැකීම් වැරද්දක් කළා නම් වැරද්දකට දඬුවම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ දඬුවම සමනය කරන්න කළ යුත්තේ මොකක්ද කියන එක ත්‍රිවිධාන මහබෝධිසත්ව කාලේදී ඈත පරම්පරාවෙන් තේරුම් ගන්න තියෙනවා. මේ විදිහේ උසස් ධර්මයක් දේශනා කළ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා උන්වහන්සේ මුල් කරගෙන අද අපි කොච්චර පුද පූජා පවත්වනවද? ඇයි මේ පුද පූජා පවත්වන්නේ? ඔබ වහන්සේ ඔබතුමා බෝධිසත්ව කාලේ ඉඳලා පිරිනම් පාන තුරු අපි වෙනින් ගත්ත උත්සාහය ඔබ තනියම පහසුකම් ලබන්නේ නෙවෙයි. සියලු ලෝකයාටම පහසුකම් සැලසන්න ඔබතුමා ගත්ත උත්සාහය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගත්ත උත්සාහය අපි දැන් යහතින් මිනිනවා. ඒ බව හැම බෞද්ධයෙක්ම කියනවා. බුද්ධ ආගම තේරුම් ගත්ත පරලෝක ගැන හැඟීමක් ඇති තමා ගැනම වැටහීමක් ඇති ඕනම කෙනෙක් ඒක තේරුම් ගන්න තියෙනවා. අපිට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරේ අපේ විමුක්තිය දරා අපේ භාවිකම් දරා අපේ ජීවිත මගේ පමණක් නෙවෙයි මගේ දූදරුවන් ඊටොතු ඥාති මිත්‍රාල් යමනාගෙම පහසුව සැපත සම්තෝෂේ නිරෝගී භාවයේ තියෙන මේවා ලබා ගැනීමට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උතුම් ධර්මයේ දේශනා කළේ. ඒක හොඳට ත්‍රිපිටකයේ දිනනකොට සර්වානුකූල තේරෙමින් පින්නතුන්ට වැඩි කියන්න හම්බෙච්ච සූත්‍රය තමයි පරාභව සූත්‍රය. ඒ පරාභව සූත්‍රයේ සඳහන් නැකතනක පහු සම්තෝ නබරති තම් පරාභවතෝ මුඛම්. බොහොම නිදහස් කරලා තියෙනවා මිනිස්සු දුර්වල මිනිස්සුන්ට ලැබෙන විපාක හොඳ මිනිස්සුන්ට ලැබෙන විපාක වෙන් කරලා ගන්න මේ පුද්ගලයන්ටම බෙදලා තියෙනවා. පහු සම්තෝ නබරති යම් කිසි කුතේ හරි දුර්කාරී පහු සම්තෝ පොහොසත් බවට පත් නුනොත් කියන්නේ විද්‍යාවෙන් ධර්මයෙන් සදාචාරයෙන් ගුණවත්කමින් සිල්වත්කමින් ධනෙ මේ හැම එකෙන්ම පොහොසත් බවට පත් නොකර තාත්තා කෙනෙකුට හා අම්මා කෙනෙකුට බෑ දරුවගෙන් ප්‍රයෝජන බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ දරුවා ඒ අම්මට තාත්තට නොදරපුවා කියලා එතන පිළිහිමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසායි මම පෞරු සම්තෝරණ බලති තම් පරාභවතු මොකම් දේන ධර්මයේ දේශනා කළේ. මොකද ඒ දරුවට කලයි යුතුයකම මේවා අපේ දෙමෝපියන්ට බොහොම වටිනවා. දෙමෝපිය අද සොකී දරුවන්ගේ ඇතැම් දෙමෝපියන් අවතක්සේරු වෙනවා. ඇතැම් දෙමෝපියන් බොහොම ලෙන්ගතුව තමන්ගේ ඉච්ඡාවෙන්නේ දෙවියන්ගේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරනවා. ඇතැම් දරුවෝ කල්පනා කරනවා අපේ තාත්තා වුණා අම්මා වුණා ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේවා ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. ඒ පුත්‍රයා දූදරුවන්ට දෙමෝපියන් විසින් දුන්න හොඳ ආදර්ශය අර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලැබුව අත්දැකීම් මැනවින් අනුන්ගේ ජීවිතවල කාලය දුවා. ඒ වගේ තමයි අපේ අම්මලා තාත්තලා හොඳ අම්මලා තාත්තලා තමන්ගේ ක්‍රියා ප්‍රතිපාදයෙන් හොඳ යහපත් තමන්ගේ දූදරුවන්ට කාලය දුවා. අවබෝධ කෙරුවා. එහෙම දූදරුවෝ ඒ වගේම ගෙන කියා ගන්න කාලේ කල යුතුයකම් යහපතේ යොදලා ඒවා සියල්ලම සිද්ධ කළා. ඒ නිසා ඒ දූදරුවෝ බොහොම පොහොසත් කියන්නේ ශක්තිමත් වෙනවා. එහෙම දරුවෙක් අම්මා තාත්තට නොදැලුවොත් තමයි මායේ මම ඔහු පිළිවෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම නැති වුණාට මම ඒකට වක් කියන්නේ නැහැ. අටුවදාරින් වහන්සේලා බුදුදහම සාම්බුලේ ඒක හොඳට විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒවා අභිවර්ණ පුළුවන් අය සර්වානුකූලව තේරුම් ගන්න. ඔය විදිහේ උතුම් ධර්මයක් දේශනා කළ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුගාමිකයෝ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. අපි උන්වහන්සේ කිසි දවසක කිසි මොහොතක විපදාක සඳහා කෙනෙක් පිළිදෙන්නේ නැහැ. ඒ මොනවාරි කලහම ඒකෙන් අයහපතක් වෙන විදිහට සත්‍යයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නැති බව දෙපිණු ධර්මය අපට හොඳට පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පින්නතුන්ගේ ජීවිත වාසනාවන්ත කරවන බෞද්ධ ලෝකයක් අද සිමෙන්ති වලින් ගල් වලින් හදාපු බුද්ධ ප්‍රතිමාවල කොයිතරම් බුදු පූජා පවත්වනවද? ඇයි මේ කරන්නේ? උන්වහන්සේ ඒ රූපයෙන් පේන බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි සඳහා ආත්ම ගානාර්ථිත ප්‍රමාණ කරන්න බැරි ආත්ම ගානාර්ථිත. අපි සඳහා දෙහෙ කරුණා. බුදුන් වහන්සේ තේරුම් ගත්තා මේ ඇල්ලොතරක් කියලා කියන්නේ ඒක උණු කළාම වෙනස් භාවයකටපත් වෙනවා. ඒ උණු කරපු ඇල්ලොතර සිහිල් වෙන්න ඇරියොත් එහෙම සිහිල් බවටපත් වෙනවා. ඒ වගේ මේ සත්‍ය නැත්නම් මේ ශරීරය නැත්නම් මේ පංචස්කන්ධය ලබා ගන්න අපිට අප්‍රමාණ දුක් වේදනා කරදර නිදිනවා. මේ කරදර වලින් නිදහස්
තැනක් තියෙන්න ඕනේ. මේ නිදහස් තැන තමයි නිර්වාණය කියලා කියන්නේ. කවදාවත් අපි සංසාරයේදී පංචස්කන්ධය නැත්නම් ශරීරයේ දිග ප්‍රාර්ථනා කරන ලැබෙන කාලෙක ලැබෙයි. නමුත් අපි ඒ ගැන වැඩි ඇල්මක් බැල්මක් තියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේ මොන සැපකින් අඩුවක් තිබුණාද? එහෙම අඩුවක් නොතිබිච්ච සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේ විමුක්තියක් වෙනවා සදාකාලික සපතක් තියෙනවා කියලා මහා වනාන්තරයේ ගිහලා අය අවුරුද්ද දුෂ්කර ක්‍රියා ගහින් වැඩිච්ච හොරයක් පොත්තක් විදියක් අනුභව කරමින් ජීවත් වෙනවා. රටේ ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ මිනිස්සු බෝසත්ණන් වහන්සේ මොකද පරිභව කරා පිච්චේ කියලා. නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ බෝසත්ණන් වහන්සේ තේරුම් ගත්තා මේකේ සත්‍යයක් තියෙන්න ඕනේ. උන්ගව තියෙන්නේ සිහිල් බවක් තියෙන නිසා. ඒ නිසා සිහිල් බව එනතුරු මම මගේ උත්සාහය අරින්නේ කියලා නිර්වාණය සඳහා නිවන සඳහා පොදු සත්‍යයේ ආත්ම විමුක්තිය සඳහා උන්වහන්සේ හොයාගත්ත ධර්මයේ තමයි මේ ත්‍රිපිටකය ධර්මය කියන්නේ. මේක අපි අනුගමනය කරන ඒක අනුගමනය කරන දිනුතුන් තමයි මේ විදිහට යහපත් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ දේවල් කරලා ආශිර්වාද ලබා ගන්න නිසා මේ උතුම් සංඝ සමාදාන ආනිසංස ලබා ගැනීමට මේ විශේෂ සඳහා කළ කීප දෙනාම අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ හැමදෙනාගම මෙලොව ජීවිතපත්ව දුක් වේදනා කාලදීපත් නොමවේවා බලාපොරොත්තු යහපත් සත්‍යල් සාර්ථක වීමට හේතු වාසනා වේවා. මේ උතුම් දානය අපි සංග්‍රහ කරලා පූජා කරනවා කියලා කවුරුත් එක නැවත වතාවක් නමෝ තස්ස භගවතු කියලා නමස්කාරය කියන දාන සාංගික වාක්‍යය. ආරං බුද්ධ කොම්පස්ස නිප්පු සංඝස්ස දේම ඉමං වික්ඛං සපරිකාරං සාත්පරිකාරං බුද්ධ කොම්පස්ස නිප්පු සංඝස්ස දේම ඉමං වික්ඛං සපරිකාරං සාත්පරිකාරං බුද්ධ කොම්පස්ස නිප්පු සංඝස්ස දේම ඉති ධම්මං පරිතිං කුරියං උත්තමේව සමිදතු සබ්බේ පුරන්තු චිත්ත සම්පන්නෝ පන්දරසීයා කමාරෝග්‍ය සම්පතේ සංඝ සංඝති මේවත තෝනිබ්බාන සම්පන්ති හිමිනාතේ සම්නිච්ඡතෝ සමාජ කුණ්ඩකර කණ්ඩේ රවේන්ද්‍රාය මානපති ලෝකුරු භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පළමු කොට අග්‍රවතෙන් සුද්ධලද බුද්ධ පූජා පවත්වා අනතුරුව ත්‍රිපිටකම් මහා සංඝ වහන්සේ අනුපිළිවෙල කර අතරේක පරිස්කාරයන් ගෙන් යුක්ත වන සංඝගත දක්ෂිනාවක් පූජා කිරීමෙන් ධනිත වන්නා වූ සකල විපල කුසල පුණ්‍ය සම්භාරමයන් පළමු කොට මත බුදුවන මෙතේ බෝසතාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇදිලි කන්දර වරගාන තාපතාපාදී ආශ්‍රය නිත්‍රිත කොට ඇත්තා වූ දේවී දේව සමූහයා විසින් පින් පද දක්වාදේ නමෝදන්ව කරුණ ලබන ආරක්ෂාවත් ඇති වෙත්වා. නවදමේ අත්තම්ගේ නමින්න සේවය පරලොව ගියා හෝ සකල ඥාති වර්ගයා විසින්ද මේ පින් නමෝදන් වදවදුකින් මිදී උත්තම දිව්‍ය සම්පත්තිය පැමිණෙනු ලබත්වා. ප්‍රාර්ථනාවන් නිත්‍ය සමුද්‍ර වේවයි සිතා සාදර සිතින් යුක්තව චිත්ත ප්‍රීතියෙන් සාදු කියා පින් අනුමෝදන් විය යුතුයි. මෙතුමා පිළිබඳව බොහෝ කාරණා සඳහන් කරන්න දීලා විශේෂයෙන්ම මේ නාගරික පරිසරයට වඩා
ග්‍රාමීය පරිසරවල විහාරස්ථානවලට යම් ආර්ථිකයේ වශයෙන් බොහෝ දුෂ්කරතා තියෙනවා අපි දන්නවා. හැබැයි ගමිත් මහත්තුරු වගේ දානපති සදාවතුන් ඒ අදුව සම්පූර්ණ කරන බවයි මට තේරුනේ. මෙත්තාරා මහරෝ සඳහන් කළා වගේ ඒ හැම විහාරස්ථානයකම මොනවා අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් තමන් ළඟ තිබෙන යල්ක සූත්‍රය ලබන දීලා කරන්න තියෙන උපකාර මූල්‍යමය වශයෙන් ඒ බෞද්ධික වශයෙන් ගෞරවනීය වශයෙන් ලබන දෙන්නේ ඒ සෑම විහාරස්ථානයකම බොහොම නැතිව කටයුතු කරනවා කියන එකයි එතුමා අපිට දැනගන්න මේක මොකක්වත් නෝනා මහත්මිය එන දරුවන් හොතුයි කවුරු බොහොම සත්පුරුෂයි. ඉතින් මම දැක්ක මේ ඉන්නේ පෙරේදා මේ ප්‍රදේශයේ දැල්ලා දැන් මේ ග්‍රහවල පරිවර්තනාවට පස්සේ මේ ආනපානය සමගත් ඉතාම හිතවත් දෙවියන්ම කටයුතු කරනවා. මොකද එයා පැත්තේ අපේ අරශී මොඩල් සාහිත්‍ය අධිපතිතුමා අරුණ මහත්මයාම මායද කලින් වහලා එතුමා මේ ගෙදර මේ කටයුතු වලට සංවිධාන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වුණ අපේ කවුරුලට ඉන්පවත්තාක වෙලා පැදුරු ගෙනියනවා පොඩි ගෙනියනවා මේ ආනපාන ඉන්නයි මොකක්ද එහෙම නැහැ. ඒකෙන් පේනවා දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ පදිංචි වුණා. එතුමාට මොහොම කල්යාණ මිත්‍රයෝ ගොඩක් එකතු වුණා කියලා. මේ දේවල් අතර පහම අපි දන්නවා. ඒකම කොහොමද සත්පුරුෂ උගත් දුර්ජිමා යමකමක් ඇති අය තමයි මේ ආනපාන පදිංචි වෙන්නේ. ඒක අර සුදුසු ප්‍රදේශයකට බැලුවා සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කිරීමත් උසස් මංගල කාරණාවක්. ඒකත් පිළිදෙල ලැබෙන දෙයක්. මොන කියන්නේ වෙන්නේ අසංගතයන් ලැබීමත් ගණිත මහත්වෝගේ පිනාකිරි මම මේ කාරණා වැඩිදුර මතක් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපට දැහැර විහාරස්ථානයේ මේ ප්‍රදේශවල අපි තමයි මතක් කළා ගණිත මහත්ව බොහෝම ඒ පන්සල්වල දියුණු අභිවෘද්ධිය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් විශාල කැපකිරීමක් කරනවා. දැන් ඒ කාර්යයට අපේ විහාරස්ථානයේ වික්‍රමසිංහාරාමේ මණ්ඩල ගෝත්‍රාධිපතිතුමා කියනවා දැනටත් උන්වහන්සේගේ විහාරස්ථානයේ අතිවාරණ කැපීම් භූමිය සුද්ධ කිරීම ආදී කටයුතු වෙනකොට එතුමාගේ අන්තර්කෝටි යොදාගෙන සිද්ධ කරනවා කියලා දැනගන්න ලැබුණා. ඒක අපි විදුකමක් හැටියටයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේ අවස්ථාවේදී සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙතන නායක හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා විහාරාධිපති හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා මාතන්නේ සැලකිය යුතු පිරිසක් වැඩ සිටිනවා. ධර්ම මහත්මාගේ හිතවත්කම මතයි වහන්සේලා වඩන කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් මේ ප්‍රදේශයේ සංඝපීඨයන් වහන්සේනමක් හැටියට කටයුතු කරන ලබන අතිපූජනීය කලගල සුමරතනා විහාර නායක ස්වාමීන් වහන්සේට අපි දාන ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා උත්සාහමෝදනා ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්න හැටියට. සාර්ථකව කරන්නට නිස්සබ්දව ධර්මානුශාසනාවට සමන් දෙන්න. උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතේ සංඝනායක අතිගෞරවනීය අතිපූජනීය වැඩවැච්චි සුමන ජෝති අභිදාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. ධර්ම දේශනාවට පෙර තවත් අවසරයක් මහා සංඝරත්නයෙන් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ ආම්රණ වහන්සේලා පිළිපත් කළා මේ දායක මහත්වරු බොහොම ශාසනයට විහාරස්ථානට බොහොම උපකාර කරන පිරිසක් බව. දුෂ්කර විහාරස්ථානට විශේෂයෙන් උපකාර කරන බව. අද මේ සිදුවන මහා අතිරිමත් පින්කම බොහොම මහන්සියලා බොහොම ඕනෑකමින් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් හරිම පිළිවෙලකට ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ කරන් තිබුණා. අපි යම් අනුග්‍රහයක් ලබා දෙමු. මේකට ගැළපෙන ධර්මානුශාසනාවක් කිරීම සඳහා ඉවසීමෙන් ටික වෙලාවක් වැඩ ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. අද මේ පින්කම ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් ඇතුළු සිදු කරපු පින්කමක්. අපේ උපසාන්ත මහත්මයාගේ මේ මහත්මයාගේ මේ ජීවිතයේ ගතිගුණ වලට ගැළපෙන නම ඒ කොහොම වෙලා දෙමෝගේ තිබ්බද කියලාත් මට හිතෙනවා. ගමේ උපසාන්ත මහත්මයා එතුමාගේ 50 වෙනි උපන්දිනය සැමරීම මේ පින්කමේ කාරණා. අනිත් එක තමන්ගේ වාසය සඳහා ලස්සන ගෘහ මන්දිරයක් ඉදි කරගෙන ඒ ගෘහප්‍රවේශ මංගල්‍ය හැටියට ඒ නිවසට ආශිර්වාද ලබා ගැනීම තවත් අරමුණක්. දේවාල ගොරවල් තනන පින්නතුන් ආහාර ගියාට ඒව කරන්නේ නැහැ. නැගත් බල, නිමිති බල, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප, වාස්තු විද්‍යා මේ බොහෝ ශාස්ත්‍ර අනුගමනය කරනවා.
නමුත් බැලුවොත් මේකේ කොච්චරවත් වැරදිච්ච දේ තියෙන්න පුළුවන්. 100%ක් ඒක නිවැරදි කරන්න හරි අමාරුයි. මේ ශාස්ත්‍රයේ ලෝකයේ දිහිගලේ පැරණි විශ්වවරු. ඒ විශ්වවල සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ඉදිරියෙන් කටයුතු වලින් අනුපාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අනුපාඩුවක් වුණාම මේකෙන් ඉන්න අය වස්තුස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා නැති කරගන්න ක්‍රමයකොත් ඒවලටම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මනාදීන් කැදවලා ආගමික වත්පිළිවෙත් කළාම ඒ වස්තුස්ාදී නැති කරගෙන ඒ ගෘහ මන්දිරයට ආශිර්වාද ලබා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය. ඒ වගේම අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා ගෙයක් තනනකොට ඒ ගෙට අරක් ගන්න දෙවි දේවතා කෙනෙක් ඒ මුල් අවස්ථාවේදී ගෙදරට සම්බන්ධ වෙනවා. දෙවියෙක් ගෙදරකට සම්බන්ධ වෙන්නේ එයාගෙන් යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. දෙවියන්ට පින් කරගන්න අමාරු නිසා මේ නිවසේ අපිට පින් අනුමෝදන් කරයි කියලා ඒ පින් ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් දෙවිවරු ගෙවල් වලට අරක් ගන්නවා. ඒක මේ වගේ පින්කමක් කළාම ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මනාදීන් කැඳවල කරන පින්කම් අතර උතුම්ම පින්කම ලෝකරා බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන පූජාව. අෂ්ටාර්ගික මහා සංඝරත්නයට කරන පූජාව. ඒ පූජාවන් තුළින් මේ නිවසේ වස්තුස්ාදීපත් වෙනවා. ඒ පින් දෙවියන්ට අනුමෝදන් කළාම දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා. උපන් දිනයක් වුණාම බොහෝ දෙනෙක් කාලා දීලා විනෝද වෙලා ජීවත් වෙන සමග සතර සම්පෝෂේ බෙදා ගන්නවා. ළමෙක් මහත්කලා කල්පනා කළා අපි මෙතෙන්ද ගෙනාවේ මෙතෙන්ට එන්න පාර කැපි අපේ මව්පියන්. ඒ නිසා මව්පියන් ඇතුළු දෙපාර්ශ්වයේ මියගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මහත්කල මේ ඉඩකඩම් අද තමන්ගේ කියලා දැන් ඔක්කොටලා පුලියාගෙන ප්‍රයයන් නැදගෙන අයිතිවාසිකම් කියනවා. මෙතන කොච්චර මේක ඉස්සරහට මෙහෙමයි ඉන්නේ නැද්ද? මගේ ඉදම මගේ වක්ත මගේ ගේ කියලා හිතාගෙන. ඒ බංගෝයේ නියමියට පස්සේ සමහර අය තවදුරටත් ඒ ගෘහ වස්තුවේ ඉඩකඩම් ආදියට ආශ්‍රිත වෙන්නවා මමත් ඒකෙන් යුක්තව. ඒ බඳු භූතාදී ආත්මවල ඉන්නකට මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගෙන් පැමිණෙන උපමන්ත්‍රණ නැති කර ගන්න පුළුවන්. ජීවත් වෙන ඥාතීන් සමග සතුට බෙදා ගන්නකොට මියගේ ඥාතීන් පින් අනුමෝදන් කරලා මෞදෙමෝපිය ආදීගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්නේ නිසා මේ වගේ අවස්ථාවකදී ගෘහ ප්‍රවේශ මංගල්‍යයකදී මේ වගේ පින්කමක් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අනෙක් කරුණ තමයි දමිත් උපසාන්ත මහත්මයාගේ 50 වෙනි ජන්මදිනය. මේක අර්ධ සත සංවත්සරය. අවුරුදු 50 පිටර කියන්නේ ස්වර්ණ ජයන්තිය කියලා. දමිත් මහත්මයාගේ ජීවිතයේ ස්වර්ණ ජයන්තිය සමරන වෙලාව. අඩතියවාසක් ජීවත් 54ක් ජීවත් වෙලා ඒ ජීවිතයේ තවත් යුගයකට ආරම්භයක සූදානම් වෙන වෙලාව. දැන් ලෝකේ උපන් දිනයක් වුණාම ඒ තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් හරි පොදු භාෂාවකින් හරි උපන් දිනයට සුබ පැතීම තමයි බොහෝ දෙනෙක් සිදු කරන්නේ. අපි කියනවා සුබ උපන් දිනයක් වේවා කියලා. එතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? උපන් දිනේදී ඒ දවස සුබ දවසක් වෙන්න කියන එකද? එහෙම නෙමෙයි, ඊට වඩා ගැඹුරක් තියෙනවා. තවත් ජීවිත කාලයක් තවත් යුගයක් ආරම්භ වෙන වෙලාවයි උපන් දිනේ කියලා කියන්නේ. දමිත් මහත්මයා 51 වෙනි වර්ෂයේ දැන් ආරම්භ කළා. කාලේ උපන් දිනෙක එක්ක ඉදිරි ගමනක් ආරම්භ කරනවා. අන්නේ ආරම්භ කරපු දිනේ ඉඳලා ඉදිරි මුළු ජීවිතේටම සුබපතනක තමයි මේ උපන් දිනයක් වේවා කියන්නේ. ඒතකොට මේ ඉදිරි ජීවිතයේ සියලු ආකාරයෙන් සුබ වෙන්න, වාසනාවන්ත වෙන්න අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් අපි බලමු වාසනාවන්ත ජීවිතයක තියෙන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා. අපිට බැලුවොත් හිතෙනවා සල්ලි, මිල මුදල්, නිවාල් දරවල්, ඉඩකඩම්, යාන වාහන මේවා තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒක හරියි. ඊට වඩා තව ටිකක් කල්පනා කරලා බැලුවොත් වාසනාවන්ත ජීවිතයක තියෙන්න ඕන කාරණා පහක් තියෙනවා. ඒක තමයි ආයු, වර්ණ, සැප, බල, ප්‍රඥා. ජීවිතයක් වාසනාවන්ත වෙන්නේ දීර්ඝාස ලැබුණොත්. තමන්ගේ ශරීරයේ වර්ණ සම්පත්තිය,
වර්ණ සම්පත්තිය කියන්නේ මේ ශරීරයේ විකෘති වෙන්නේ නැතුව, විරූපී වෙන්නේ නැතුව, අංග විකල වෙන්නේ නැතුව හොඳට මේ ශරීරය පවත්වා ගැනීම. සැප කියන්නේ අත්‍ය සුඛ. Tamanta අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා කියන සතුට. සැපේ. අවශ්‍ය වන කැම ටික තියෙනවා නම්, ඇඳුම් බලුම් තියෙනවා නම්, ඒ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි සැපේ කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ඔක්කොම තිබුණා එයා අබලක බල කෙනෙක් නම් වර්තක් එයාට ඇවිද ගන්න බෑ වැඩක් කරගන්න බෑ අබලක බල කෙනෙක් නම් හරියන්නේ ඒක හොඳ කායික ශක්තියක් තියෙනවා ජවයක් තියෙනවා දැන් ඔක්කොම හරි හැබැයි කල්පනා නැහැ බුද්ධිය නැහැ මන්ද බුද්ධිකයි ඒවනම් ඒත් වටින්නේ ඒක යම් කෙනෙකුට හොඳ බුද්ධියක් ඇතුව හොඳ කායික ශක්තියක් ඇතුව අවශ්‍ය සැප සම්පත් විදිහින් තමන්ගේ ශරීරය හොඳින් ආරක්ෂා කරගෙන වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙනවා නම් අන්නේ වාසනාවක් කෙරේ. අන්නේ බඳු වාසනාවක් උදා වේවා කියන එක තමයි මේ වගේ පිටුත් වෙනකොට ඒ බලාපොරොත්තු ඉටු කර ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. දැන් අද ඉඳලා මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ආරම්භ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ආරම්භ වෙනවා. දැන් මේ දෙමව්පියන්ගේ දරුවන්ගේ බලාපොරොත්තු තමයි මේ විභාගයේ ඉතාම ඉහළින් සමත් වේවා කියන එක. සම්මාන විශිෂ්ට සම්මාන සහිත විභාග සමත් වේවා කියලා පතනවා. බෝධි පූජා දිනනවා, මේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි එහෙම ප්‍රාර්ථනා කළාට පාඩම් කළේ නැත්නම්, පන්ති ගියේ නැත්නම්, අභ්‍යාස කළේ නැත්නම් අර ප්‍රාර්ථනාවෙන් හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රාර්ථනාව ඉටු වෙන්නේ ඊට අදාළ කාර්යභාරය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපි ආයුෂ වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ලැබේවා කියලා නිකන් කියනවට වඩා ඒකට අපි මේ ආයුෂ වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ලබා ගන්න පුළුවන් කර යුතු දේවල් මොනවද? දැන් ඔය ඇත්තට ලස්සන තින්කමක් කළා දානමේ තින්කමක්. බොහෝම මොළට මේ ආහාර පාන සකස් කරලා තිබුණා. හුඟක් වියදම් කළා. බොහොම රසවත්, බොහොම ප්‍රණීත, බොහොම පෝෂජනක ආදී ආකාරයට මේ ආහාර පිළිවෙල බුදුහාමුදුරට පූජා කළා. මහා සංඝරත්නයට පූජා කළා. මෙතන දුන්නේ බත්පැන්දන, කැවිලි පළතුරු, කිරිපැණි ආදී දේවල්. මෙතන තියෙන අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති තව දේවල්. අර මා මුලින් කාරණා සඳහන් කළ කාරණා පහ මේ ආහාර තුළ ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. ඔය ආහාරය තුළ ආයුෂ තියෙනවා, වර්ණ සම්පත්තිය, සැපය, බලය, නුවණ තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් ආහාර ගැනීම වර්ධනය කළොත් එයාට දින ගණනයි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අපි කවුරු ජීවත් වෙන්න අපිට ආයුෂ ලැබෙන්නේ අපි ගන්න ආහාර මත. සායම් කෙනෙකුට ආහාරයක් දෙනවා කියලා කියන්නේ පේන්න තියෙන ආහාරය ඇතුලේ ආයුෂ පූජා කළා වෙනවා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේට අපේ නායක හාමුදුරුවෝ දැන් අවුරුදු 100කට කිට්ටුයි. උන්වහන්සේ අවුරුදු 94ක් ජීවත් වෙන්නේ දාන වන්දන නිසා. ඒකෙන් තමයි උන්වහන්සේ දීර්ඝායුෂ ලැබුණේ. උන්වහන්සේ බොහොම හොඳ වාසවිත නැති හොඳ ආහාර පාන වළඳපු ලංකාවේ තාම හොඳ රජරට ප්‍රදේශයේ හොඳට වැඩ ප්‍රාසය කරපු උතුම්වන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ මේ අවුරුදු 90ක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් උනේ දාන වන්දන නිසා. දාණයෙන් ලැබිච්ච ආයුෂ ශක්තිය. ඔයාලට දන්නවා ආහාර නැතුව සාගතවලට අහුවෙච්ච රටවල් වල මිනිස්සුන්ගේ ළමයින්ගේ පින්තූර සමහරට ඔය රූපවාහිනිය ආදී මාධ්‍යවල තියෙනවා. ඒක බැලුවහම අපේ පන්සල් වල චිත්‍ර වල ඇදලා තියෙන්නේ මම ඒ නැතිවෙලියට අවශ්‍යාවක් කරනවා නෙමෙයි. අපි යන්නේ ප්‍රේත රූප අරෝම ඇදලා තියෙනවානේ. සමහර විට ආහාර නැති වුණාම දත් ඇදිලා, ඇස් ගිලිලා, අතපය කෙට්ටු වෙලා, ඉරයට පෑදිලා ඒ විකෘතියක් කරන ශරීරي. අපි කවුරුත් මේ ශරීරයේ මෙහෙම මේ වර්ණවත්ව තියාගෙන ඉන්නේ දාන වලින් සහාමුදුත් එහෙමයි. ඒ නිසා දානයේ තුල තියෙනවා වර්ණ සම්පත්තිය. ශරීරය ආරක්ෂා අංග විකල වෙන්නේ නැතුව, විකෘති වෙන්නේ නැතුව ශරීරය දැක ගන්න පුළුවන් ශක්තියක් ආහාරය තුල තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ජීවිතේ නොයෙක් දුක් තියෙනවා. අමාරුම දුකක් තමයි දරා ගන්න බඩගින්න, කුසගිනි වේදනාව. ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝට දැන් කුසගිනි වේදනාව ඇතුවයි මේකෙත් වැඩි. උදේ දාන වන්දන වළඳපු දාන දිරවල දැන් ඊට පස්සේ ටිකක් කුසගිනි වේදනාවක් දුකක් ඇතුව වැඩම කළා. පූජ්‍ය හාමුදුරුවෝත් එහෙමයි, ලොකු හාමුදුරුවෝත් එහෙමයි. දැන් උන්වහන්සේට සැපයක් ලැබුණා මේ බොහොම ප්‍රණීත දාන වේලක් වැඩදීම නිසා. එහෙමනම් ආ දානයක් සමගම ආයුෂ පූජා කළා, වර්ණ සම්පත්තිය පූජා කළා, සැපයක් පූජා කළා වෙනවා.
අපි දන්නවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි අසනීපයක් වෙලා වේල් කීපයක් ආහාර ගන්න බැරි වුණොත් වැඩක් කළක් කරන්න නෙමෙයි තමන්ගේ ශරීරයවත් උස්සා ගන්න බැරි වෙනවා. වත්තම් කරගෙන උස්සාගෙන තමයි ඉස්පිරිතාලෙන් ගෙනියන්නේ. ඒ කියන්නේ කයේ ශක්තිය නැති වෙන ආහාරය නැතුණා. ආහාර ගත්තාම කයට ශක්තියක් නැත්නම් බලයක් ලැබෙනවා. මේ හාමුදුරන් වහන්සේලා මේ කටයුතු කරන්නේ ඒ ආහාරයෙන් ලැබිච්ච බලය. අපේ නායක හාමුදුරුවෝ පාන්දර 2ට අවදි වෙලා මේ ඉස්සරහට වැඩම කළා කිලෝමීටර් 300ක් විතර මං ගතන ගෙවාගෙන. එච්චර ඉන්ද්‍රබාරක් වඩින්න පුළුවන් උනේ මේ හොඳට දාන වන්දන ආහාර පාන ගැනීම ලැබෙන කායික ශක්තිය නිසා. ඒ වගේම අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා කාගේ බුද්ධි වර්ධනයට නුවණ වැඩිද ආහාරය අවශ්‍යයි. ඒකට හොඳ නිදර්ශනයක් තියෙනවා. අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ මතක් කළා උන්වහන්සේගේ දුෂ්කර ක්‍රියා කාලේ. ඒ දුෂ්කර ක්‍රියා කාලේ ආහාර පාන නොගෙන ශරීරයේ ඇටසැකිල්ලක් වගේ වෙනකන් දුක් විඳා නිරාහාරව හිටියා. දැක්කා ඒකෙන් සර්වඥතා ඥාණය වගේ බුද්ධියක් වෙරෙන්නේ ඒක උදව් වෙන්නේ නැහැ කියලා. උන්වහන්සේ තීරණය කළා මේ වගේ සර්වඥතා ඥාණය ලබා ගන්න නම් ආහාර වළඳලා ශරීර සකස් කර ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි නැවත පිළිසිඟා වැඩම කළා දානි වැඩදී. උන්වහන්සේ දැනගත්තා මේ දාණය මේ ආහාරය බුද්ධි වර්ධනයට අවශ්‍යයි කියලා. ඒ නිසා හොඳ බුද්ධියක් වැඩෙන මේ ආහාරය බලපානවා. ඒකෙන් කියන්නේ මේ ආහාරය යම් කෙනෙකුට දෙනවනම් එයාට ආහාරයත් එක්ක ලැබෙනවා ආයුෂ, වර්ණ, සැප, බල, ප්‍රඥා කියන කාරණා. යාදිසං රබතේ දීජං තාදිසං හරතේ ඵල. අපි වත්තක කුඹුරක මොනවා හරි වැපුරුවොත් ඒව අපිට ආපහු ලැබෙනවා ඊට වඩා වැඩි වෙනවා. කුඹුරට වීසහම මේ බුසලක් ඉස්සොත් බුසල ගානක් ආපහු ලැබෙනවා. යම් හොඳ ක්‍රියාවක් කළොත් ඒක හොඳ විපාක ලැබෙනවා, නරක ක්‍රියාවක් කළොත් නරක විපාක ලැබෙනවා. සතෙකුට ගහලා අණ්ඩක් ඇදුවොත් Tamanta ආත්ම 100 ගණනක් අඩු කඩා ගන්න වෙනවා. දැන් මේ ආයුෂ වර්ණ සැප බල ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත දානයක් පූජා කළාම ඒකේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් ඔයත්න්ට සම්පත්තික ලැබෙනවා. ඒක ගණන් අපි කවුරුත් එකතු වෙලා පවුලේ ඥාතීන් හිතවතුන් සංඝ රත්නයේ කවුරුත් එකතු වෙලා මේ විදිහට ආයුෂ වර්ණ සැප බල ප්‍රඥාව වැඩෙන මහා පින්කමක් කරපු ගමෙත් උපසාන්ත මහත්මයාට දීර්ඝායු ලැබේවා, වර්ණ සම්පත්තිය, කායික සුවය, කායික ශක්තිය, බුද්ධිය මේවෙන් පිරිච්ච වාසනාවන්ත සුවපන්දිරියක් වේවා කියලා අපිට දැන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන්. අද මේ දානමය පින්කම ගැන මහා සංඝයා වහන්සේ එක සාකච්ඡා කළා. සමීපතම කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ තමයි මෙත්තාරාම හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ බොහොම සදහගුණ සම්පන්න ආරාම විහාරස්ථාන අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු සංඝ රත්නයේ උපදෙස් ලබාගෙන මේ පින්කම කළේ. මම සතුටු වුණා මේ දානේදී අපතේ වීම අවම කරගෙන තියෙනවා. 59ක් හාමුදුරුවන්ට ඔය ඇත්ත පළතුරු පිඟන් 50ක් හැදුවා. දැන් මෙතන තිබුණා අම්බ, ගස්ලබු, අන්නාසි, ඇපල්, මීදි පළතුරු ගොඩක් තිබුණා. ඔය කියලා පිඟන් 50ක් හදලා මේ 59ට පූජා කළා නම් ඕකෙන් එකක් දෙකක් වළඳලා අර පළතුරු පිඟන් ඉක්කොවට ඊට පස්සේ එක උඩ දෙලා ගිහලා අහක දානවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් වළඳන්න හාමුදුරුවෝ සැලසුම් සාගතව සම්පත් අපතේ වන්නේ නැතුව නාස්ති කරන්නේ නැතුව මේ පින්කම ඉතා හොඳට සිදු කළා. 59ක් නෙමෙයි සමහර විට 10-12කට දානයක් පිළිගන්නන්න ගියත් අද කලට වෙලාවට මේ දේවල් කරන්නේ. ගිහියන්ගෙන් විතරක් නෙමෙයි. අපි කනදාදී සමහර පන්සල් වල දාන මේ පින්කම් උනත් වෙලාවට කෙරෙන්නේ නැහැ. අද මම බැලුවා දාන වන්දන වෙලාව කියලා 12යි වෙලාව. 12ට පෙර දාන වන්දන පුළුවන් විදිහට මේ කඩේ සැලසුම් කරගෙන තිබුණා. ඒකට අවශ්‍ය කල්යාණ මිත්‍ර පිරිසක් සම්බන්ධ කරගෙන අතුරුදවට ගෙන්නගෙන කලකට වෙලාවට වැඩ කරලා ආදර්ශමත් පින්කමක් හැටියට මේ පින්කම සිදු කළා. මෙතන ශ්‍රද්ධාව අපි වෙනවා උන්ට තියෙන බව. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ පැහැදීම. බුදුරජාණන් වහන්සේකට තියෙන පැහැදීම නිසා තමයි මෙයන්ට නිරන්තරයෙන් බුද්ධෝපස්ථාන පින්කම් කරන්නේ. අද ලස්සන බුද්ධ මන්දිරයක් ඉදි කරලා මල් පූජා ඇතුව ලස්සන බුද්ධ ආගමයක් මත තමයි මේ ධාතුන් වහන්සේ ප්‍රතිමා වහන්සේ වඩම්වලා මේ පූජාව සිදු කළේ. දාන ශාලාවල ඉතාම හොඳට සකස් කරලා තිබුණා. ඒ නිසා සක්කච්ඡං ගානන්දේදී සකස් කොට දානයක් දෙනවා කියන ස්වභාවය මෙතන තියෙනවා. ඒ නිසා නිකන් ආවට ගියාට නෙමෙයි
කළ වියදමට සැලකන විදිහට සමාන්ත පින් වැඩෙන විදිහට මේ පින්කම උදින් සිදු කරගත්තා. ගමින් උපසාන්ත මහත්මයා අපිට වරක් දෙකක් තමයි හමුුනේ. මේ දාන ආරාධනා කරන්න ගිහිල්ලා අපි වෙන සම්බන්ධකමක් තිබුණේ නෑ. ඒ කතාවත් කරනකොට අපිට තේරුණා ඒ වගේ මේ මහත්මයාගේ හොඳ මිතුරම් පිරිසක් ඉන්නවා තලවල. ඒ ඇත්ත මට මතක් කළා. මෙතනට පැමිණියට පස්සේ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ගැන සඳහන් කළා. ඉතින් බොහොම ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කෙනෙක්. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කෙනෙකුගේ ලක්ෂණ ගැන අපේ ධර්මයේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. සාධනේ අනුපාරුකම් සම්පූර්ණ කිරීම සදහවතුන්ගේ ලක්ෂණයක් වෙනවා. පාන්දරකට මොනවා හරි අඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක සම්පූර්ණ කරනවා. අද දවසේත් එහෙම කරමින් ඉන්නේ. අපේ මාකුරුගල වික්‍රමසිංහාරාම විහාරස්ථාන උගක් හාමුදුරු වැඩේට දන සංඝාවාසී ඉදි කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගෙවලක් කපන ගමන් තමයි මේ පින්කම කරන්නේ. එහෙම දැන් බොහෝ දැන් වල නොයෙක් ආකාරයෙන් ඒ විදිහේ සාධනේ වෙනුවෙන් සංඝ රත්නයේ වෙනුවෙන් බොහෝ සේවාවන් සපයනවා. මේ ලෝකේ ඉන්නවා සල්ලි හරි හම්බ කරලා විශාල වශයෙන් දේපොළ උපයලා හිස්සතින් යනා ඉන්නවා සමහර වෙලාවට. කෝටි ගණන් දේපොළ දී මහා ධනවතුන් වල එතන ගිහිල්ලා සමහර විට උපදින්නේ පෙරේත වේලා පිසාචය වේලා. නැතිවරි වෙලා අන්ත අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙලා ඉන්නේ. අරගෙන ගියේ නෑ මොකක් හරි. ධනෙ උපයනය බලන්න ඕනේ හිස්සතින් නොගිහිල්ලා තමන් උපයපු ධනෙන් යමක් අරගෙන යන්න. අරගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි මේ වගේ පිනක දහමක යොදෝපේක. බුදුහාමුදුරේ උපමාවකින් අපිට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මෙයා දින ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ඇතුලේ තියෙන සියලුම දේවල් ඇඳුම් බලමුන් බලකොට මේ සියල්ල ගේ ඇතුලේ තියෙනවා ඔක්කොම පිච්චිලා විනාශ වෙලා අඟුරු අලුතු විලවරපත් වෙනවා. කිසිවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ, අයිති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ගිනි ගන්න ගෙයින් මොනවා හරි එළියට ගත්තොත් එළියට ගත්ත දේවල් ඉතුරු වෙනවා. ඇඳක් පුටුවක් මේසයක් රෙද්දක් මොකක් හරි ගත්තා නම් ඒ ටික ඉතුරු වෙනවා. ගේ ඇතුලේ ඉච්ච දේවල් ගින්නව ගන්නකොට තමයි අහිමි වෙනවා. එළියට අදගත්තු දේවල් Tamanට සමානව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට අයිති කරලා දෙන යම් කිසි වස්තුවක් තියෙනවා නම් ඒ වස්තුව අපි Taman සතු කරගෙන මමේ මාගේ කියලා හිතාගෙන උපුදිරක් ලියාගෙන බැංකුවල දාගෙන ආයෝජනය කරගෙන පමණක් හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? අධ්‍යක පියාගැනීම සමග මේ සියල්ලම Taman අහිමි වෙනවා. ඒ එහාට දැන් අපි හිතුවොත් කෙනෙක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මගේ පෙරාත බලගෙන ඇවිල්ලා කියන මේ මමයි මේ එතන ඇතුලේ මේ අධිකාරිය මමයි කියලා අවුත් දෙනවද කවුරුවත්? එහෙම දෙන්නේ නැහැනේ. ජාති පරණඥාණයෙන් කිව්වත් කවුරුවත් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් Taman අරගෙන යන්න ඕනේ Tamanගේ වාස්තුවේ ගුණදා පිනක් බවට පරිවර්තනය කළොත් ඒක හේවණල්ල වගේ Taman පසුපස්සෙන් එනවා සංසාරය අනන්ත කරන ලැබ විදිහට පුළුවන්. මේ වගේ පින්කමක් කළාම මේක එක ආත්මයක් දෙකක් නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ වචන වලින් කියනවා නම් කප්පානි සතරාසානි සංඝේදින්නම් නනස්සති. මේ වගේ හරියට ධර්මානුකූලව පින්කමක් කළාම කාලෙක 100,000 ගණන් යනකොට Taman පසුපස්සෙන් ඇවිදිලා Tamanට සපේපාක් ලබා දීමේ ශක්තිය මේ වගේ පින්කම් වල තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා අන්දාසික කරන පින්කම ඉදානත් වටිනා ඉදා වතුතුම් පින්කම. මේක සදාම කාලේ ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ආම්රුන්ගේ කිහිපීමක් ටිකක් තියෙනවා කියන්නත් එපා. පොඩි ආම්රු පිළිවෙලේ වලින්වත් තියෙනවා. හොඳයි. ප්‍රජාව මේ දරන ව්‍යාපාරිකයෝ මේ වගේ ජීවත් වෙනවා කියලා දකිනකොට ආම්රුන්ගේ සතුටක් තියෙනවා. ඒ අපේ පන්සල් හදාගන්න නෙමෙයි අපේ සමාජය තුළ ජීවත් වෙන මේ බෞද්ධ ව්‍යාපාරිකයෝ සල්ලි මත්තම නැහෙන්නම නැතුව ඒකට වඩා වෙන ජීවිතයක් නැtei කියලා හිතන්නේ නැතුව තමන් මේ ජීවිතේ සමබර කරගෙන යුතුයකම් වගකීම් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ආගමික වස්තුවේ මේ හැම දෙයක් සමබර කරගෙන සතුටෙන් ජීවත් වෙනවා දැක්කම අපිට සන්තෝෂයක්. හොඳයි දැන් එහෙමනම් කල්පනා කරන්න. හොඳ පින්කමක් කරන්න ලොකු වරාකමක් තිබුණ ලොකු නන්දුවක් තිබුණා. මේ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් අවවාද අනුශාසන අපේ මැදවත්ටි නායක හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම මේ දක්වලා සකස් කරපු දානේ පළවෙනි කොටස දීලා ගුරු සාන්ති නායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට සම්බුද්ධ පූජාවසෙන් පූජා කිරීම. මේ දාන ශාලාව තුළ වැඩෙන අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ 59ක් පවන මහා සංඝ රත්නයේ අභියත මේ ශාසනයේ මෙතෙක් වැඩ සිටිය අනාගතයේ පහළ වෙන ප්‍රත්‍යඥ සිල්වත් ගුණවත් උතුමන් වහන්සේලා සෝතාපට්ටි සකදාගාමී අනාගාමී අරහත් මාර්ගඵලලාභී උතුමන් වහන්සේලා සුපටිපන්න උජුපටිපන්න ඥායපටිපන්න සාගිරපන්න ආවනේය පාවනේය දක්ඛිනේ අංජලි කරණීය අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්ස කියන ගුණ සම්පන්න මහා සංඝ රත්නය උදෙසා
ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අෂ්ට පරිස්කාර ජීවර පූජා සහිතව මේ දානේ පූජා කරන්න තිබුණා. ඒ වගේම මෙතන දහම්පත් පූජාවුත් කළා වගේ, ඖෂධ පූජාවුත් කළා වගේ, ආලෝක පූජාවුත් කළා වගේ තියෙනවා. මේ පූජා කරන මිලමුදල් මේ ඉගෙන ගන්න පොඩි හාමුදුරුවන්ට පොතක් ගන්න උපකාර වෙනවා. වයසක වැඩිහිටි අසනීපෙන් ඉන්න හාමුදුරුවන්ට බෙහෙතක් ගන්න උපකාර වෙනවා. පන්තරක ලයිට් බිලක් අද හුඟක් වැඩි. ආලෝක පූජාවක් ලයිට් බිල හරිය ගෙවන්න පුළුවන් වෙනවා මේ මුදලින්. ඒවත් ඔබට මේ පින්කමේ කොටස් වශයෙන් සිදු කරගත්තු දේවල්. මෙන්න මේ සීල ආකාරයෙන් පහර කරගත්තා වූ සීලම පින්. මේ අලංකාර ගෘහ මන්දිරයට අරක් ගත්ත දෙවියන් ඇතුළු ලෝකයා සාධනයත් අපවත් ආරක්ෂා කරන සීලම දෙවියන්ට මේ පින් ලැබේවා. දෙවියන්ගේ සම්පත් දියුණු වේවා. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ නිවසට ඔබට ලැබේවා.